श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 22 कदर्म मुनि तथा देवहूति लग्न श्लोक संख्या 33 अर्थ अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभार्य स्रप्रज कामान बभूज्य विरोधत संगीयमान सत्कीर्ति शस्त्री भी सूर गायके प्रत्युषे स्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा। सभार्य पत्नी सहित सप्रज प्रजा सहित कामान जीवननी जरूरियातो बुभुजे ते भोगवतो हतो अन्य बीजाओथी अविरोध उपद्रव रहित थईने संगीयमान स्तुतिगान कराईने सत्कीर्ति सत्कर्मों विषयनी कीर्ति शस्त्री भी तेमनी पत्नियों साथे सूर गायके स्वर्गीय गायको वडे प्रति उषेसु नित्य प्रातः काले अनुबद्धेन अनुरक्त थईने हृदयपूर्वक शृण्वन श्रवण करीने अरे भगवान हरिनी कथा कथा। अनुवाद पोतानी पत्नी तथा प्रजा साथे सम्राट स्वयंभू मनु जीवन सुख भोगवता हता। धर्मथी विरुद्ध एवा बिनजरूरी तत्वोना विक्षेप विना तेमनी इच्छाओ परिपूर्ण करता हता। स्वर्गना गायको तथा तेमनी स्त्रीओ राजानी पुनित कीर्तिना गुणगान गाता हता। दररोज प्रातः काले ते राजा भगवान की लीला कथा हृदयपूर्वक श्रवण करता था। भावार्थ वास्तव में मनुष्य समाज कृष्ण भावना की सिद्धि साक्षात्कार थाय ते माटे छे। पत्नी तथा बाळको साथे रहेवानो प्रतिबंध नहीं, परंतु जीवन एवी रीते जीववुं जोईए कि जेथी मनुष्य धर्म आर्थिक विकास संयमित इंद्रिय सुख और छेवटे भौतिक जीवन थी मुक्ति मेळववा माटेना सिद्धांतों थी विमुख बने नहीं। वैदिक सिद्धांतों की रचना एवी रीते थयेली छे कि आ संसार में आवेला बद्ध जीवोने तेमनी भौतिक इच्छाओनी पूर्ति माटे मार्गदर्शन मळे अने साथे साथे तेओ मुक्त थईने भगवान पासे पाछा निजधाम में जई सके। सम्राट स्वयंभू मनु आ सिद्धांतों पालन करीने તેમનું ગૃહસ્થ જીવન ભોગવતા હતા એમ જણાય છે। અહીં એમ જણાવ્યું છે કે વહેલી સવારમાં ગાયકો નિત્ય વાદ્યો સાથે ભગવાનના ગુણગાન ગાતા હતા અને રાજા પોતે સહકુટુંબ નિત્ય ભગવાનની લીલા કથા સાંભળતા હતા। આજે પણ કેટલાક રાજકુળોમાં અને મંદિરોમાં આ જ રિવાજ પ્રચલિત છે। ધંધાદારી ગવૈયાઓ સહનાઈ સાથે પ્રભાતી ગીત ગાય છે અને ઘરમાં સૂતેલા લોકો પ્રસન્ન વાતાવરણમાં ધીરે ધીરે જાગી જાય છે। સુવાના સમયે પણ ગવૈયાઓ સહનાઈના સાજમાં ભગવાનના લીલા વિશે ગુણગાન ગાય છે અને ઘરના લોકો ભગવત સ્મરણ કરતા ધીરેથી નિંદ્રાધીન થાય છે। ગીત ગાનના કાર્યક્રમ ઉપરાંત દરેક ઘરમાં નિત્ય સાંજે ભાગવત કથાની ગોઠવણ થયેલી હોય છે। કુટુંબીજનો भेगा मळीने बेसे छे, हरे कृष्ण संकीर्तन करे छे, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता सांभळे छे अने निंद्राधीन थता पहेला संगीत सांभळे छे। आ संकीर्तन आंदोलनथी सर्जायेलुं वातावरण तेमना हृदयमां घूंटातुं रहे छे अने निंद्रामां पण तेओ भगवानना गुणगान तथा संगीतना स्वप्न जुए छे। आवी रीते कृष्ण भावनानी सिद्धि प्राप्त थई शके छे। श्रीमद् भागवतमना आ श्लोक परथी जणाय छे तेम आ रिवाजो घणो प्राचीन छे। लाखों वर्ष पूर्वे स्वयंभू मनु कृष्ण भावनामय वातावरण में सुख शांति भर्યું गृहस्थ जीवन जीवनो आ लाभो लेता हता। मंदिरोनी बाबतमां कही शकाय के दरेक राजमहल में अथवा श्रीमंतना घर में एक सुंदर मंदिर अचूक होय छे। घरना लोको वहेली सवारे उठीने मंगला आरती दर्शन करवा माटे मंदिरे जाय छे
મંગળા આરતીની વિધિ સવારમાં થતી પ્રથમ આરાધના છે. આરતી વખતે વિગ્રહો સામે દીવા વડે આરતી કરાય છે અને શંખ અને પુષ્પાંજલિ સમર્પીને ભગવાનને પંખો વીંજવામાં આવે છે. ભગવાન સવારે વહેલા ઉઠીને અલ્પાહાર લઈ ભક્તોને દર્શન આપે છે એવી ભાવના હોય છે. પછી ભક્તો ઘેર જાય છે અથવા મંદિરમાં ભગવાનનું ગુણ કીર્તન કરે છે. ભારતમાં મંદિરો તથા મહેલોમાં આ મંગળાવિધિ હજી પણ કરવામાં આવે છે. મંદિરોમાં સામાન્ય જનતા એકત્ર થાય છે. આવા ઘણા મંદિરોમાં જનતાને પણ જવાની છૂટ હોય છે. જયપુરના રાજાનું મંદિર મહેલમાં આવેલું છે, પરંતુ જનતાને ત્યાં દર્શનાર્થે જવાની છૂટ છે. જો કોઈ ત્યાં જાય તો જોવા મળશે કે મંદિરમાં હંમેશા ઓછામાં ઓછા 500 ભક્તોની ભીડ હોય છે. મંગળા આરતી પછી ભક્તો ભેગા મળીને બેસે છે ને વાદ્યો સાથે ભગવાનનું ગુણ સંકીર્તન કરે છે. એ રીતે તેઓ જીવનનું સુખ માણે છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ રાજકુળ દ્વારા થતી ભગવત આરાધનાનો ઉલ્લેખ થયો છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે જે લોકો એક જ જન્મમાં ભક્તિ યોગની સિદ્ધિ મેળવી શકતા નથી, તેમને આવતા જન્મમાં શ્રીમંત કુટુંબમાં કે રાજકુળમાં અથવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કે ભક્તના કુટુંબમાં જન્મ પામવાની તક મળે છે. આવા કુટુંબોમાં જન્મ પામવાનો જો અવસર મળે તો માણસને અનાયાસ કૃષ્ણ ભાવનામય વાતાવરણની સગવડ મળી જાય છે. કૃષ્ણમય વાતાવરણમાં જન્મેલું બાળક જરૂર કૃષ્ણ ભાવનાનો વિકાસ કરશે જ. અગાઉના જન્મમાં જે સિદ્ધિ મેળવી તે મેળવી શક્યો ન હતો, તે આ જન્મમાં મેળવવા માટે તેને ફરીથી અવસર આપવામાં આવે છે અને અચૂકપણે તે દ્વારા પોતે સિદ્ધિ મેળવી પૂર્ણ બની શકે છે. ઓમ અજ્ઞાનતિ વિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય વિષ્ણુ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સ્વગણ રઘુનાથાની તમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સ્વગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધો જગત ભસે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પદ્રુમેશ્ય કૃપા સિંધુ ભેવ છ પતિતાનાં પાવનેભ્ય વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વિકાસ સ્વામી તે નામેને. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી તે નામેને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. हरे कृष्ण. तो नित्य चलता भागवतम क्लास में गुजराती में चलेगा, हिंदी नित्य चलता भागवतम क्लास में आप सबનું स्वागत है. चलेगा प्रभु जी? हिंदी बोलो. चलेगा, ठीक है. तो बहुत अद्भुत भावार्थ प्रभुपादे આમાં આપ્યો છે અને એકચ્યુઅલી જો આ ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે લખ્યું છે એ પ્રમાણે બધા જીવે ને તો દુનિયામાં બધી સમસ્યાનો હલ થઈ જાય. કોઈ લડાઈ નહીં રહી, કોઈ કોઈનો શત્રુ નહીં રહી, કોઈ યુદ્ધો નહીં થાય, કોઈ જાતની સમસ્યા નહીં રહી. કેટલો અદ્ભુત ભાવાર્થ છે આમાં. તો આ ભગવાનની કથા લીલા જે છે એ દરેક મનુષ્ય માટે, જીવ માટે બહુ કલ્યાણકારી છે. આપણે દર વખતે દિવ્ય ઉપદેશો, દિવ્ય જાણવા મળે છે આના દ્વારા, દિવ્ય શીખ જાણવા મળે છે જીવનમાં. અહીંયા આ શ્લોકમાં કહે છે કે પોતાની પત્ની તથા પ્રજા સાથે સમ્રાટ સ્વયંભૂ મનુ જીવનનું સુખ ભોગવતા હતા, રાજા હતા, અને કહે છે કે જીવનનું સુખ બી ભોગવતા હતા. પણ એ રાજા જે છે એ પોતે ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે કે તમે રાજા હો કે તમે રંક હો કે તમે મોટા ઓફિસર હો કે તમે કોઈ મોટા નેતા હો કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ હો, પણ જો તમે ભગવાનના ભક્ત હો ને તો તમારું કલ્યાણ થશે ખરું. પહેલાના રાજાઓ આવા હતા.
આ બધી જે આપણે એકાદશીના જે વ્રતો કરે છે એનું બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં બહુ વર્ણન છે. તો એમાં આવે છે વર્ણન કે રાજા જે પેલા એના સૈનિક હોય ને, પેલા જે ઢોલ નગારા વગાડે, એને જઈને ગામમાં કેવા મોકલે કે આજે એકાદશી છે એટલે બધાએ ઉપવાસ રાખવાનો છે. કેમ કે રાજાને ખબર છે કે એકાદશી કેટલી મહત્વની વ્રત છે. તો રાજા એ વ્યક્તિને એનાઉન્સ કરવા મોકલે છે આખા ગામમાં, શહેરમાં, કે જાઓ ગલી ગલી જઈને નગારા વગાડો કે આવતીકાલે એકાદશી છે એટલે કોઈ અન્ન ગ્રહણ કરવાનું નથી. તો આવા રાજા હોય ને તો ત્યારે આપણું કલ્યાણ જ થાય. તો રાજા પોતે પણ એકાદશીનું વ્રત કરે અને પ્રજા પણ કરે. હવે વિચાર કરો કે જે એકાદશીનું વ્રત કરે એના ભાગ્યની કોઈ સીમા નથી. બહુ ડિટેલમાં છે એકાદશી વ્રતનું મહત્વ પુરાણોમાં આપેલું. પણ આવા રાજા હોવા જોઈએ કે જે ભગવાન, જેનું કેન્દ્ર ભગવાન હોય. તમે ગમે એટલા બુદ્ધિશાળી હશો, ઇન્ટેલિજન્ટ, પણ તમે ભગવાનને કેન્દ્રમાં નહીં રાખશો ને તો તમારી બુદ્ધિ ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જશે. ગેરમાર્ગે દોરવા મતલબ કે તમે લોકોનું સાચું કલ્યાણ નહીં કરી શકો. અહીંયા બહુ ક્લિયર લાગ્યું કે જીવનનું સુખ બી ભોગવતો મનુ રાજા. તો ધર્મથી વિરુદ્ધ એવા બિનજરૂરી તત્વોના વિક્ષેપ વિના તેમની ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરતા હતા. એટલે એ આપણી જે ભૌતિક જરૂરિયાતો છે એને પૂર્ણ કરવાની, પણ કેવી રીતે ધર્મની વિરુદ્ધ નહીં હોવી જોઈએ. ધર્મ વિરુદ્ધ ભૂતસ્મી કામો અસ્મી ભરત સર્વ. એ અર્જુન, જે ધર્મની વિરુદ્ધ નથી ને એ જાતે જીવન ઊંચું. એટલે ભગવાન કોઈ વસ્તુ માટે રોગ નથી કરતા, પણ ધર્મની વિરુદ્ધ નહીં હોવું જોઈએ એવું કહે છે અહીંયા. તો મનુ મહારાજ બી જીવન જે સુખ માનતા હતા એમાં ધર્મના સિદ્ધાંતો ને ખાસ ધ્યાનમાં રાખતા હતા. તો આપણે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સ્વર્ગના ગાયકો તથા તેમની સ્ત્રીઓ રાજાની પુનિત કીર્તિના ગુણગાન ગાતા હતા. હવે જે નર્તકો કે જે ગંધર્વના લોકો જે છે, બરાબર, સ્વર્ગના, એ રાજાની કીર્તિના ગુણ ગાતા હતા. કેમ કે રાજા ભગવાનની કીર્તિને ફેલાવતા હતા. એટલે એ આપણો જે વ્યક્તિ ભગવાનના ગુણગાન કરશે ને તો પ્રજા એ વ્યક્તિના ગુણગાન કરશે. જેમાં પ્રભુપાદનું આપણે જોઈએ છે કે આજે પ્રભુપાદે આખી દુનિયામાં લોકોને કૃષ્ણ ભક્તિ આપી, તો લોકો પ્રભુપાદની કેટલું ગુણગાન કરે છે કે બધા પ્રભુપાદનો આભાર માને છે કે પ્રભુપાદ માત્ર ને માત્ર તમારી કૃપાથી અમે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. આજે પ્રભુપાદની કૃપાથી કરોડો અબજો જીવોનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે. ક્યારે? કે પ્રભુપાદ ભગવાનનું ગુણગાન ગાતા હતા. એટલે આપણે જ્યારે ગુણગાન ગાઈશું ને તો ભગવાન ભક્તનું ઓટોમેટિક ભગવાન કીર્તિ ફેલાવશે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, તું ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. પ્રતિ જાને નહીં નમે ભક્ત પડસતી. ભગવાન જાતે બોલી શકતા હતા ને, પણ અર્જુને કે તું ઘોષણા કર. કેમ? કે ભગવાન પોતાના ભક્તોની કીર્તિ ઈચ્છે છે. એટલે જેવો જ આપણે ભગવાનની કથાનું ગુણગાન કરીશું ને તો ભગવાન આપણી ઐશ્વર્યને ફેલાવશે. જોકે એક ભક્ત ઈચ્છતો નથી, પણ ભગવાન ઈચ્છે છે. ભગવાનને ભક્ત એટલો બધો પ્રિય છે ને કે ભગવાન માટે બધું, ભગવાન વેચાઈ જાય છે ભક્ત માટે. ભગવાનને ભક્ત એટલો પ્રિય છે કે એની ભક્તની તુલનામાં કોઈ નથી આવતું ભગવાનની સામે. સમામ સર્વ ભૂતેષુ નમે દ્રષ્ટિ ન પ્રિય. ભગવાન કહે છે એકવાર 7મા અધ્યાયમાં કે મારા માટે કોઈ બધા સમાન જ છે. સમામ સર્વ ભૂતેષુ, બધા જીવ મારા માટે સમાન છે. પણ એ ભજતી તું મામ ભક્ત્યા, પણ જે મારી ભક્તિ કરે છે તે આપી શું ચપ્યહમ, પણ એ મને સૌથી વિશેષ પ્રિય છે. પહેલામાં તો ભગવાન એમ કે લાઈનમાં કે બધા જીવ મને બહુ પ્રિય છે, હું કોઈને આ જીવ વધારે ગમે ને આ નહીં, પણ નીચે ક્લિયર કરે છે કે જે મારી ભક્તિ કરે છે ને એ મને વિશેષ પ્રિય છે. એટલે ભગવાનની ભક્તિ જે ભક્ત કરે છે, જે જીવ કરે છે, ભગવાન એની સાથે છે. ભગવાન ક્યારેય ભક્તોને નથી ભૂલતા અને ભક્તો બી ભગવાનને નથી ભૂલતા. જેવી રીતે મેં ગઈકાલે વાંચ્યું, એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આવતું. ભગવાન માટે ભક્ત સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય જ નથી. ભગવાન હંમેશા સતત ભક્તોનું સ્મરણ કરે છે ને ભક્તો હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. તો એ જ આ જે પ્રભુપાદનો જે ભાવાર્થ છે એમાં આખું આ જ સમજાવ્યું છે કે આપણે ભક્તિમય જીવન જીવવાનું છે. જીવન જીવવાનો વાંધો નથી, સંસારમાં રહેવાનો પણ વાંધો નથી,
પણ જીવન કેવું હોવું જોઈએ? ભક્તિમય જીવન હોવું જોઈએ. અહીંયા કહે છે કે વાસ્તવમાં મનુષ્ય સમાજ કૃષ્ણ ભાવનાની સિદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થાય તે માટે છે. એટલે મનુષ્ય જીવન આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે મળ્યું છે. એ આત્મ સાક્ષાત્કારની સાથે સાથે તમે ભગવાનનું ભજન કરી શકો. આપણે જોઈએ છે કે ભગવાનના જેટલા બી ભક્તો છે, ગૃહસ્થ ભક્તો, એ બધા પોતાના ફેમિલી સાથે, કુટુંબ સાથે રહીને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. તો આપણે તમે ગૃહસ્થ હોય એનો વાંધો નથી, પણ ભગવાનનું ભજન સાથે કરવું જોઈએ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પત્ની તથા બાળકો સાથે રહેવાનો પ્રતિબંધ નથી, પરંતુ જીવન એવી રીતે જીવવું જોઈએ કે જેથી મનુષ્ય ધર્મ, આર્થિક વિકાસ, સંયમિત ઇન્દ્રિય સુખ અને છેવટે ભૌતિક જીવનથી મુક્તિ મેળવવા માટેના સિદ્ધાંતોથી વિમુખ નહીં બને. એટલે આજકાલ જે લોકો કરી રહ્યા છે, આજકાલના લોકોનું શેડ્યુલ તમે જુઓ ને, તો સવારે કદાચ 6 વાગે ઉઠે, 5-6 વાગે ઉઠે, પણ શા માટે? કે છોકરો સ્કૂલે જવાનો છે, બાળકો સ્કૂલે જવાના છે, એનું ટિફિન બનાવવાનું છે, પતિ કામ પર જવાનું છે, એનું ટિફિન બનાવવાનું છે, પછી બધું આજ ભૌતિક, આખું શેડ્યુલ ભૌતિક. એમાં ભગવાનનું કોઈ કાર્ય જ નથી. વહેલા ઉઠીને આ જ કરે છે બધું. બસ આખો દિવસ કેવી રીતે એને પતિ પત્ની બાળકો સારી રીતે રહી શકે, આ જ આપણું શેડ્યુલ છે ખાલી. પણ અહીંયા શું કીધું કે આપણે ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કરવાનું છે. સવાર હંમેશા ભગવાનના નામથી જ થવી જોઈએ પહેલામાં પહેલી. આ તો અત્યારે પોસિબલ, અત્યારે લગભગ કોઈ 99% મને આપણને અનુભવ છે ત્યાં સુધી 99% ઘરોમાં આવું નહીં થતું હોય કે સવારે પહેલા મંદિર જ ખુલે ને ભગવાનના દર્શન થાય. પણ આ રિયલ સિસ્ટમ છે. ये सिस्टम है, प्रोसीजर है, पर ये कोई नहीं फॉलो करता. अभी प्रभाते उठीने पहला नाम हरिનું લેવું જોઈએ, પણ નથી લેતું કોઈ. पहले भगवान का नाम लेना चाहिए. તો વૈદિક સિદ્ધાંતોની રચના એવી રીતે થયેલી છે કે આ સંસારમાં આવેલા બદ્ધ જીવોને તેમની ભૌતિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે मार्गदर्शन મળે. तो ये जो वैदिक जो शास्त्र में जो ये वैदिक आगे है, इसमें ऐसा ही लिखा है कि આપણે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું બધા માટે છે. આ બધા માટે છે. એવું નથી કે જે ખાલી ભક્તો છે એ સવારે ઉઠે. આ નિયમ, વૈદિક નિયમ બધા માટે છે. જેમ કાલે બી પ્રભુજીએ કીધું કે આપણે સવારે ઉઠીએ તો આપણું તંદુરસ્તી બી સારી રહે છે, કોઈ રોગો નહીં થાય, આયુષ્ય બી સારું રહે. તો સવારે ઉઠવાના ભૌતિક લાભ બી છે અને આધ્યાત્મિક લાભ બી છે. તો સવારે ઉઠવું એ માત્ર એવું નથી કે ભક્તો તો ઉઠે જ છે, પણ આ જે વૈદિક નિયમ જે છે એ બધા માટે છે, વૈદિક સિદ્ધાંત. તો તેઓ મુક્ત થઈને ભગવાન પાસે પાછા નિજધામમાં જઈ શકે. એટલે મોર્નિંગથી આ પ્રોગ્રામ બધાનો હોવો જોઈએ કે સવારે વહેલા ઉઠે, નાહી ધોઈ સ્વચ્છ થઈ અને ભગવાનની આરતી દર્શન કરે, પછી તમારા કાર્યમાં તમે લાગી જાઓ. તો તમને એક ભગવાનની કૃપા મળશે અને ભગવાન તમને માર્ગદર્શન આપશે કે તારે હવે આ ગૃહસ્થ જીવનમાં કેવી રીતે જીવવાનું છે, શું કરવાનું છે ને શું નથી કરવાનું, કોની પાછળ દોડવાનું છે ને કોની પાછળ નથી દોડવાનું. જો આપણે સવારે આ સિસ્ટમ, આ વૈદિક પદ્ધતિ આપણે અપનાવીશું ને, સવારે ઉઠતાની સાથે મંદિર ખુલશે, ભગવાનના દર્શન થશે, આરતી થશે, અને પછી આપણે આપણા કાર્યમાં લાગીશું તો ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન દેશે કે કેવી રીતે આ સંસારમાંથી આપણે બહાર નીકળવું, મુક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, ભક્તિ કેવી રીતે મેળવવી. સમ્રાટ સ્વયંભૂ મનુ આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરીને તેમનું ગૃહસ્થ જીવન ભોગવતા હતા એમ જણાય છે. તો આટલા મોટા રાજા હતા. આજે તો એક સામાન્ય વ્યક્તિને બી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ભગવાનનું ભજન કરો, ભગવદ ગીતા વાંચો, તો ટાઈમ જ નથી. એમ કે એકદમ નોર્મલ વ્યક્તિ બી, એકદમ સામાન્ય વ્યક્તિ પણ એમ કે ટાઈમ નથી. હવે અહીંયા તો રાજા છે, પણ છતાં રાજા પહેલા શું કરતા હતા? ભગવાનના દર્શન, મંદિરના દર્શન ખોલાવતા હતા. અહીં એમ જણાવ્યું છે કે વહેલી સવારમાં ગાયકો નિત્ય વાદ્યો સાથે ભગવાનના ગુણગાન ગાતા હતા અને રાજા પોતે સકુટુંબ નિત્ય ભગવાનની લીલા કથા સાંભળતા હતા. વિચારો કે સવારે આ ઘરમાં થાય તો કેટલો આનંદ થાય, કેટલો આનંદ. વિચારો કેટલું અદ્ભુત છે આ. આજે પણ કેટલાક રાજગોળમાં અને મંદિરોમાં આ રિવાજ પ્રચલિત છે. તિરુપતિ મંદિર આપણે છે, તિરુપતિ મંદિર, તો ત્યાં સામે પેલા ઢોલને શરણાઈવાળા બેસેલા હોય છે સવારે 4-5 વાગે, અને લોકો વગાડે શરણાઈને, ને પેલી બાજુ મંદિર ખુલે છે. તો ઘણા એવા મંદિર છે કે જ્યાં ઢોલ શરણાઈ વાગે છે અને બહુ અદ્ભુત વાતાવરણ મોર્નિંગનું, અને ભગવાનના દર્શન ખુલે છે. તો
તો આ સિસ્ટમ હજુ બી ઘણા મંદિરોમાં છે અને ઘણી જગ્યાએ છે. ધંધાદારી ગવૈયાઓ શહેનાઈ સાથે પ્રભાતી ગીત ગાય છે અને ઘરમાં સૂતેલા લોકો પ્રસન્ન વાતાવરણમાં ધીરે ધીરે જાગી જાય છે. અત્યારે તો બધા મોબાઈલ પર ડિપેન્ડ છે કમ્પ્લીટ. અને કેટલું અદ્ભુત વર્ણન છે આ. ખાલી સાંભળતા, આ ભાવાર્થ સાંભળતા ખાલી આપણને કેટલો આનંદ મળે છે. તો માનો કે જે વ્યક્તિ પ્રેક્ટિકલ એની પોતાની જીવનમાં આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો કેટલો આનંદ મળે. સુવાના સમયે પણ ગવૈયાઓ સહનાઈના અવાજમાં સહનાઈના સાજમાં ભગવાનની લીલા વિશે ગુણગાન ગાય છે અને ઘરના લોકો ભગવત સ્મરણ કરતા ધીરેથી નિદ્રાધીન થાય છે. હવે આ જે વાક્ય તો મને મારા જૂના દિવસ યાદ આવી ગયા કે હું આજથી 30 વર્ષ પહેલા ઇસ્કોનમાં નહીં હતો, 30-35 વર્ષ પહેલા તો બધા ફિલ્મ ગીતકારોના ગીત સાંભળતો. તો એવી આદત હતી કે મુકેશનું બહુ સારું ગીત વાગે ને સાંભળતા સુઈ જવાનું. મને મુકેશનો અવાજ બહુ ગમતો. તો મુકેશનું કોઈ 2-4 ગીત વગાડી દઉં ને એટલે સાંભળતા સુઈ જતો. જો આ વિચાર કરો કે પ્રભુપાદે ક્યાં લાવીને મૂકી દીધા આપણે. ये ऐसे हमारा हालत था. तो कोई प्रोफेशनल सिंगर का गीत सुनते सुनते सो जाते थे. रजोगुण में थे, पता ही नहीं था क्या रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है. तो आज ये सब બંધ हो गया. તો આજે એટલીસ્ટ જે ભક્તો જે છે એ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સૂય છે. કોઈ નરસિંહ આરતી કરીને સૂય, કોઈ મંત્ર બોલીને સૂય, પણ ભક્તો આવું કરે છે. તો આ કરવાથી ભગવાન કેટલા ખુશ થાય છે. ગીત ગાનના કાર્યક્રમ ઉપરાંત દરેક ઘરમાં નિત્ય સાંજે ભાગવતમની ગોઠવણ થયેલી હોય છે. કુટુંબીજનો ભેગા મળીને બેસે છે, હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન કરે છે, શ્રીમદ ભાગવત તથા ભગવદ ગીતા સાંભળે છે અને નિદ્રાધીન થતા પહેલા સંગીત સાંભળે છે. આ બહુ અદ્ભુત વર્ણન છે આ, કે જો આને ખરેખર લોકો, હું તો કહું ને કે આ જે પ્રભુપાદે ભાવાર્થ લખ્યો છે ને, જો ગવર્મેન્ટ આને અમલમાં લાવી કે બધા કમ્પલસરી કરવાનું, લોકો વિચાર કરો કે લોકોનું કેટલું કલ્યાણ થાય. કમ્પલસરી કરવું જોઈએ લોકોએ, ગૃહસ્થોએ ઘરમાં. કેટલું ફાઇન છે આ, એકદમ આનંદમય જીવન. આ સંકીર્તન આંદોલનથી સર્જાયેલું વાતાવરણ તેમના હૃદયમાં ઘૂંટાતું રહે છે અને નિંદ્રામાં પણ તેઓ ભગવાનના ગુણગાન તથા સંગીતમાં સ્વપ્ન જુએ છે. આવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના આ શ્લોક ઉપરથી જણાય છે તેમ આ રિવાજ ઘણો પ્રાચીન છે. લાખો વર્ષ પૂર્વે સ્વયંભૂ બનુ કૃષ્ણ ભાવનામય વાતાવરણમાં સુખ શાંતિ ભર્યું ગૃહસ્થ જીવન જીવવાનો આ લાવો લેતા હતા. તો લાખો વર્ષ પહેલા બી આ સિસ્ટમ હતી. આજે આ સિસ્ટમ નથી. એટલે લોકોને રાતના ઊંઘમાં સપના આવે, પણ કેવા આવે કે યાર બહુ બધા પૈસા કમાઈ લીધા, બહુ બધી ધન દોલત મેળવી લીધું અને બધું બહુ બધા મોટર ગાડી આવી ગઈ, રોલ્સ બધી મોટી સારી કાર ખરીદી લીધી, ને સવારે ઊંઘમાંથી ઉઠીને જોયો તો કંઈ નથી. એટલે પાછો દુઃખ પેટે કે યાર મારે તો સપનું હતું. રિયલમાં પૈસા મળી જતા તો મજા આવતે, રિયલમાં કાર મળી જતા તો મજા આવતે. તો એસે આવા સપના જોઈ છે, કેમ કે ભગવાનનું ભજન કરતા નથી સુતા. મંદિરની બાબતોમાં કહી શકાય કે દરેક રાજમહેલમાં અથવા શ્રીમંતના ઘરમાં એક સુંદર મંદિર અચૂક હોય છે. આ પ્રભુપાદ બી કહે છે, મેં વાંચ્યું હતું કે પ્રભુપાદ કહે છે કે દરેક ગૃહસ્થના ઘરે મંદિર હોવું જોઈએ અને જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ આપેલો છે એ પ્રમાણે દરેક ગૃહસ્થે કરવું જોઈએ. તો એનાથી ઘરના બીજા બધા વ્યક્તિ બી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગશે. ઘરના લોકો વહેલી સવારે ઉઠીને મંગળા આરતીના દર્શન કરવા માટે મંદિરે જાય છે. મંગળા આરતીની વિધિ સવારમાં થતી પ્રથમ આરાધના છે. આરતી વખતે વિગ્રહ સામે દીવા વડે આરતી કરાય છે અને શંખ અને પુષ્પાંજલિ સમર્પીને ભગવાનને પંખો વીજવામાં આવે છે. કેટલું અદ્ભુત છે આ. પણ જે કરાય ને ખબર પડે ને, જે લોકો કરે જ નહીં એને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ સારું છે ખરાબ. મંદિરમાં તમારે સવારે તમે મંદિર રાખો, દર્શન કરો 5 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્ત પહેલા, મંગલા આરતી કરો અને સિમ્પલી ભગવાનને ફૂલ અર્પણ કરો, ભગવાનને ચામડ વીજળો કરો. કેટલું આનંદમય છે. પણ આપણે એને કરીશું તો, આપણે કરીશું જ નહીં તો ક્યાંથી તમને ખબર પડશે કે આમાં આનંદ છે કે નહીં. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ. ભગવાન કહે છે કે આ જે વિદ્યા છે ને, રાજવિદ્યા પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ, પવિત્ર છે. પ્રત્યક્ષ આવગમ સુસુખમ કરતમ અવ્યયમ. આ આનંદ આપનારી પદ્ધતિ છે. આ સુખ મળે છે તમને. આ ભગવાનની જે આરતીની વિધિ જે છે એ કરવાથી આપણને આનંદ મળે છે. સુસુખમ કરતું અવ્યયમ.
ભગવાન સવારે વહેલા ઉઠીને અલ્પાહાર લઈને ભક્તોને દર્શન આપે છે, એવી ભાવના હોય છે. એટલે ભક્ત ને આવી ભાવના હોય છે. પછી ભક્તો ઘેર જાય છે, અથવા મંદિરમાં ભગવાનનું ગુણ કીર્તન કરે છે. ભારતના મંદિરમાં તથા મહેલોમાં આ મંગળા વિધિ હજુ પણ કરવામાં આવે છે. આપણે જોઈએ છે કે ઘણી બધી મંદિરોમાં મંગળા આરતી થાય છે. મંદિરોમાં સામાન્ય જનતા એકત્ર થાય છે. રાજમહેલોના મંદિરો વિશેષ કરીને રાજવી કુટુંબો માટે હોય છે, પરંતુ રાજમહેલમાં આવા ઘણા મંદિરોમાં જનતાને પણ જવાની છૂટ હોય છે. જેમ કે જયપુર રાજાનું ઉદાહરણ આપ્યું, તો રાજા ખરેખર આવા હોવા જોઈએ કે જે પ્રજાનું સાચું કલ્યાણ છે. પ્રજાનું સાચું કલ્યાણ શું છે કે ગૃહસ્થ જીવન જીવે, ઇન્દ્રિયોનો ભોગ કરે પણ ધર્મને આધીન, અને ઇન્દ્રિયોનો ભોગ કરીને આર્થિક લાભ બી મળે પણ મુક્તિ, ધર્મ અર્થ મોક્ષ બી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો મોક્ષ માટે પણ પ્રયાસ કરે, એ રાજાનું કરતા હોય છે કે પ્રજા ભગવાનનું ભજન કરે અને મુક્તિ પામે, રાજાનું કર્તવ્ય છે. એટલે રાજા એવું ગોઠવણ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને પ્રજા પણ ભગવાનનું ભજન કરે. તો જો વિચારો કે આજે આપણા મોટા મોટા સંસદ ભવનો છે, મોટા મોટા જે જગ્યાઓ જે છે ત્યાં બાજુમાં મંદિર હોય અને આ રીતે કીર્તન થતું કેટલા લોકો લાભ લે. પણ કેમ કે અત્યારે તો ડેમોક્રેસી, લોકશાહીના નામે બધું ખોટું ચાલી રહ્યું, બિન સાંપ્રદાયિકના નામે બધું ખોટું ચાલી રહ્યું છે. બધા જ પોતપોતાનો યતો મત તતો પથ, બધાના મત અલગ. એટલે લોકશાહીના નામે ગડબડ થઈ રહી છે અત્યારે. તો રાજા પહેલાના રાજાઓ આવા હતા કે ભાઈ પ્રજાનું બી કલ્યાણ ઈચ્છતા હતા. એટલે જેના પાસે સત્તા છે એને એવું કાર્ય કરવું જોઈએ કે જેથી પ્રજાનું સાચું કલ્યાણ થાય. નહીં તો આપણે આ જે જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર જે છે, એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં આપણે કરોડો વર્ષ સુધી ફસાયેલા રહીશું. આપણી પાસે ગમે એટલા બી પૈસા હશે, ધન દોલત હશે, પણ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી નહીં બચી શકીશું ક્યારે બી. તો આ જે મનુષ્ય જીવન જે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે, આપણે પહેલા જ જોયું કે મનુષ્ય જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે છે. અને જ્યારે તમે ભક્તિ કરો છો ને તો સમજી લો કે તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કોઈ ભય જ નથી ભક્તિમાં. જ્યારે તમે વાસુદેવની ભક્તિ, કૃષ્ણની ભક્તિ કરો છો ને તમારે કોઈ ભય જ નથી, અભય થઈ જાય. આપણે કોઈ તમને ટચ નહીં કરી શકે. અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમના છે 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં, એમાં કહે છે કે यमदूत कहे छे कि हे मेरे प्यारे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों के पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते. मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य है. એટલે માનવ જીવનનું મૂળ કર્તવ્ય છે કે વિષ્ણુના ચરણમાં શરણાગતિ લેવી, ભગવાનનું ભજન કરવું. ऐसे सभी मूर्खों तथा दुर्तों को मेरे पास लाना. જે ભગવાનનું ભજન નથી કરતા ને, કૃષ્ણનું સ્મરણ નથી કરતા ને, યમરાજ યમદૂતોને આવો આદેશ આપે છે કે માત્ર એની જ પાસે મારી પાસે લાવજો. તો વિચાર કરો કે આવા તો અત્યારે કેટલા કરોડો લોકો છે, કરોડો, કે જે કૃષ્ણનું ભજન નથી કરતા. પણ ભક્તો કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે જે રોજ જ વિષ્ણુ કે કૃષ્ણનું ભજન કરે છે. તો યમદૂતો ક્યારેય કૃષ્ણ ભક્ત, વિષ્ણુ ભક્ત પાસે નહીં જઈ શકે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ મનુષ્ય જીવન જે છે એ બહુ દુર્લભ છે. અને તમે ગૃહસ્થ હોય એનો વાંધો નથી, પણ ભગવાનનું ભજન, કૃષ્ણ ભાવનામય જીવન આપણે જીવવાનું છે. અને જો આ પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે જો લોકો જીવન યાપન કરે ને તો પછી એ ક્યાંય બી રહેતું હોય એ અંતે 100% ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. આ જો પ્રભુપાદના ભાવાર્થમાં જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે દરેક જીવ જો જીવે ને તો 100% એ ભગવાનના ધામમાં આ શરીર છોડ્યા પછી જાય. અને આ જીવનનો ઉદ્દેશ છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ.